하나님께서 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 13절에서 25절까지의 말씀입니다. 베드로전서 1장 13절로 25절까지의 말씀, 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 이를 너희가 아버지라 부른즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라. 너희가 알거니와 너희 조상이 불려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 그는 창세 전부터 미리 알린 바 되신 이나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 함께 읽겠습니다. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 아멘. 오늘 김용석 전사님께서 우리 팀자고 어린 자녀들 위해서 함께 설교해 주시겠습니다. 우리 김용석 전사님 나올 때 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. Hallelujah. When you think of the word holy, you may think of a choir of angels singing. But that doesn't really describe what holiness is. We are all called to live a holy life. But what is a holy life? Why do we need to live a holy life? And how do we live it? Holy means to be set apart. Set apart. Just as the people of Israel was taken out of Egypt to be set apart for God. Our passage tells us that we have to be determined to live a holy life. Verse 13 today says, prepare your minds for action. Prepare your minds for action. Another translation says, gird up your loin. Gird up your loin. What does that mean? During biblical time, their clothes were long, like down to their legs. Restrict them down from big movements. So they had to bring it up and tie it around so that they can do what they had to do. It meant to prepare for action, often difficult or challenging. They had to have their minds ready for action. So to live a holy life doesn't mean to separate ourselves completely from the world or sitting around doing nothing, but it is to imitate God's holiness. Verse 15 and 16 says this, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Amen. As God is the one who is perfect in holiness,
who is perfectly pure beyond anything in this world, the Israelites were called to be holy. Also, just as the Israelites were called to be holy, we are called to be holy. We are called to try our best to be holy as God. And another reason that we need to be holy is because of the price that God paid for us. It says in verse 19 that we were purchased with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. We cannot think lightly of Jesus' sacrifice for us. We cannot take it for granted. We cannot think that we deserved to be saved. It is a heavy cost that Jesus paid for us. And God's grace for us is not a cheap grace. This is why we must live a holy life. Jesus' sacrifice should motivate us to be holy. So how do we live a holy life? It is a life being obedient to God's word. It is a life obedient to the gospel. A life away from sin, a life that is pure. But when we obey, it also leads us to love one another. As mentioned earlier, being holy is not cutting yourself off from the world, but being holy is about not letting the world influence us to sin. It is not only about that, but it is to influence the world with holiness and love so that they may also live a holy life for God. So I pray that we would be holy, just as God is holy, remembering the price Jesus had to pay for us. Amen. 자녀들 2층으로 올라가는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 사랑과 격려의 박수로 우리 자녀들 보내도록 하죠. 할렐루야. 여러분, 오늘 함께 나누는 말씀은 제목은 거룩한 백성입니다. 한번 따라해 보시죠. 거룩한 백성. 네. 오늘 본문 우리가 예배하는 본문 말씀은 베드로전서입니다. 퀵 퀘스천이죠. 베드로전서의 저자는 누구일까요? 네. 조금만 우리가 신경을 쓰면 알 수 있겠죠. 네, 우리 한 형제는 뭘 그런 걸 물어보냐고 이렇게 가소롭다는 듯 이렇게. 예, 맞습니다. 예, 베드로전서의 저자는 베드로죠. 할렐루야. 베드로전서의 저자는 베드로인데요. 이 베드로는 특별히 구약의 여러 말씀들, 여러 약속들, 많은 약속들을 가지고 우리를 격려하고 있습니다. 그리고 그 약속들이 무엇인지, 그리고 그 의미가 어떠한지를 가르쳐줘요. 그래서 이 베드로 전서는 하나님의 말씀으로, 약속된 그 말씀으로 가르치며 우리를 격려하는 목회 서신이다라고 할 수 있습니다. 특별히 다른 여러 성경의 기자, 저자들이 있는데 베드로는 어떤 사람인가 보면 말 그대로 사도 베드로이죠. 사도 베드로. 그는 증인이다라고 할 수 있어요. 여러분, 이제 만약에 증인들에게도 등급을 매기는 경우가 있다면 법정에서 그런 게 있을지 모르겠어요. 증인으로서 증거로서 채택할 때 어떤 걸 더 근거를 둘지 권위를 둘지 뭐 그런 부분이 있을지 모르겠습니다만, 만약에 사도 베드로가 증인이다라고 하는 것에 대해서 어떤 등급을 매긴다면 이분은 아마 1등급일 거예요. 아니 특급일 수도 있죠. 이 특급 증인이라고 할 수 있어요. 왜냐하면 아시는 것처럼 예수님의 제자들 중에
수제자이기 때문입니다. 머리가 되는 제자, 가장 뛰어난 제자라고 할 수 있어요. 그리고 우리가 베드로의 삶을 기억해 본다면 예수님이 그를 부르시려고 그의 삶의 자리로 오시죠. 그는 직업이 뭐였죠? 어부였죠. 물고기를 낚는 사람이었습니다. 그래서 그에게 다가오세요. 그의 고깃배로 찾아오십니다. 그리고는 말씀하시죠. 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 할 거야. 그를 부르셨던 것. 그리고 예수님을 모시고 같이 식사를 대접하고 집에서 자기도 할 때에 그의 집에서 어떤 일이 있었던가요? 그의 장모가 열병으로 앓아 누웠을 때 예수님께서 친히 고쳐주기도 하셨죠. 그래서 그는 보통 증인이 아니에요. 그의 고깃배에서 그리고 그의 집에서 예수님이 행하시고 말씀하신 것에 대한 증인이다라고 할 수 있어요. 이뿐 아니라 그리스도 예수와 함께 삶을 살았죠. 더불어 주님의 죽음과 부활과 승천을 목격했던 사람이에요. 이 특급 증인인 베드로가 붓을 들어 편지를 썼다. 누구에게 편지했을까요? 그리고 그 편지의 내용은 무엇이었을까요? 여러분, 만일 우리가 베드로의 입장이라면 여러분의 직장, 일터에 찾아오신 예수님, 여러분의 가정에 오셨을 때 마치 열병을 앓고 있는 장모를 고쳐주었던 것처럼 우리의 모든 아픔과 질병과 괴로움의 현장 가운데 그것을 치유하고 고쳐주신 그 예수님에 대해서, 예수님의 삶과 죽음과 부활과 승천까지 우리가 목격한 사람이라고 한다면 여러분은 붓을 들어서 누구에게 편지를 쓰시겠습니까? 그리고 무엇이라 기록하실까요? 아마 요즘 시대로 얘기하면 영상 편지가 될 수도 있고요, 화상 통화가 될 수도 있습니다. 여러분이 받은 은혜, 여러분이 삶으로 체험하고 목격한 그것에 대해서 증거하고 전달하고자 한다면 누구에게 어떤 말을 쓸까? 오늘 베드로전서, 곧 베드로는요, 소아시아라고 하는 지역에 있는 교회들에게 편지를 했습니다. 그 구성원을 대상을 보자면 유대인들도 있고요, 비유대인들도 있습니다. 그때 당시에 유대인과 비유대인을 치면 모든 사람이라고 할 수도 있겠지만요, 특별히 예수님을 구주로 믿는 그리고 따르는 사람들에게, 교회들에게 보낸 편지라고 할 수 있어요. 그러면 이 특급 증인인 베드로는 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하여 가신 것을 목격한 이 사람, 그리고 남겨져 있는 이 베드로는 교회들에게 무엇을 쓰고 싶었을까? 메시지가 궁금하죠. 그런데요, 베드로가 사용하고 있는 용어들을 보면은요, 이 서신 전체를 이해하는 실마리를 찾을 수가 있습니다. 반복되어 나오거나 이 서신의 첫 번째에 나오는 이 편지를 받는 수신자가 되겠죠. 이 편지를 받는 대상을 베드로가 뭐라고 칭하냐면 흩어진 나그네라고 얘기해요. 뭐라고요? 흩어진 나그네. 흩어진 사람들인데요, 디아스포라라고, 특별히 유대 민족의 역사 가운데 보면 바벨론으로 포로로 사로잡혀가는, 그리고 성전이 회파되고 예루살렘 성이 박살나서 이곳저곳으로 다 찢겨 흩어져 버린 사람들을 지칭할 때 사용하는 단어이기도 합니다. 그런데 그냥 단순히 흩어진 사람들이 아니고요, 이들을 향해서 나그네들이다라고 얘기하고 있어요. 흩어진 나그네. 이것이 베드로 서신 전체를 이해하는 실마리가 된다라고 할 수 있어요. 흩어진 나그네를 다른 말로 좀 표현해 보면 단기 체류하는 외인이라고. 제주도 한 달 살기, 밴쿠버 2달 살기 뭐 이런 것처럼 정해진 단기 동안 체류하는 외부인이라고 할 수도 있고요. 아니면 영주권이나 시민권을 받기를 소망하지만 기다리고 준비해 가는 임시 거주자라고도 할 수 있어요. 그리고 더 모아서는 이렇게 얘기할 수 있죠. 본국을 향하여 나아가는 여행자들이라고도 할 수 있습니다. 이 흩어진 나그네는 그런 식으로, 그런 의미로 사용되는 거예요. 자기 고국이 아닌 곳에 살지만 결국은
본향, 자기 고향, 자기 땅을 향해 나아가는 여행객들이라고 할 수 있죠. 그래서 이것을 교회 내지는 믿는 자들, 그리스도를 주로 고백한 사람들에게 놓고 본다면 이렇게 쓸 수 있는 거죠. 그리스도인 순례자들을 위한 여행 안내서. 할렐루야. 그리스도인 순례자들을, 여행객들을 위한 여행의 안내서다라고 얘기할 수 있는 거죠. 그러면서 두 가지를 힘써서 얘기해요. 첫 번째는 소망은 여기가 아니야. 소망은 그들의 고국 본향에 있음을 상기시켜 줍니다. 그리고 나그네로서의 소외됨을 견딜 수 있도록 우리는 부름을 받았다라고 얘기하는 거죠. 이런 이 부분을 대목을 대하면 참 마음에 와닿아요. 우리도 캐나다 밴쿠버 땅, 우리가 태어나고 자란 땅이 아닌, 우리의 고국이 아닌 다른 땅으로 왔죠. 그래서 우리는 어찌 보면 코리안 캐네디언이라고 할 수 있지만 나그네됨을 참 많이 느껴요. 이방인인 것 같은 때를 많이 느끼고, 특별히 언어나 문화적인 차이들을 볼 때 더더욱 실감하기도 하죠. 그래서 그 가운데에 나그네로서 소외감, 소외됨을 느낍니다. 그런데요, 소망이 우리 돌아가야 될 본향에 있는 사람들이다라는 것을 얘기하면서 그것으로 말미암아 오늘의 소외감을 견디도록 부르심을 받았다라고 얘기하는 거예요. 이걸 모르면 그냥 소외됨 가운데 힘겨워요. 어떻게 버텨내고 살아야 될지 막막할 때가 참 많아요. 그러나 이 사도 베드로는요, 분명하게 얘기해 주죠. 이 서신을 받는 당신들은 흩어져 있는 나그네요. 본향을 향해 나아가는, 그래서 우리의 소망이 이 땅이 아닌 하나님의 나라에 있는 하늘 아버지 집에 있는 것이다 라고 얘기하며 당하는 모든 소외감을 견딜 수 있게 했다라고 하는 거예요. 여러분, 기독교 클래식으로 얘기하는 존 보년의 철로 역정이 있죠. 아마 존 보년이 이 맥락을 잘 이해했던 것 같아요. 존 보년은 철로 역정에서 그리스도를 따르는 일은 하나의 여행과도 같다, 이런 테마를 가지고 옵니다. 여러분, 우리 여름 성경, 나는 철로 역정 듣기는 많이 들었는데 읽지는 않았는데요. 괜찮습니다. 여러분, 성경학교 때나 이렇게 해보면 뭐 이렇게 어느 방 갔는데 막 굴리고 막 참아야 된다 그러고, 어느 방 또 가고 그러면 막 시원하게 수박 주고 사탕 주고 먹었는데 유혹에 걸려 넘어져서 안 된다는 등 뭐 이런 거 해보셨죠? 그런 맥락이다. 여기 순례자의 모습들이라고 하는 것을 얘기해 주는 거죠. 그래서요, 그리스도인의 이 순례 여행 어떻게 이해하는가를 베드로는 얘기해 주고 싶은 거예요. 예수님의 수제자이며 특급 증인이라 할 수 있는 이 남겨진 사도 베드로는 교회들에게, 특별히 핍박이나 환난, 순교의 위험 앞에 놓인, 예수 믿는 믿음 때문에 죽임을 당할 수 있는 이 위험 앞에 선 교회들에게 편지를 쓰는 거예요. 그러면서 우리가 이 땅 가운데 살아가는 삶은 그리스도, 그분을 향해 나아가는 순례자의 모습과 같다. 그래서 그리스도의 이는 세상을 이 순례자의 여행으로 살아가는 것으로 생각해 본다면 세상을 어떻게 대해야 되는가, 어떻게 살아야 되는가에 대해서 말해주는 거예요. 그래서 질문입니다. 그리스도인들은 1번 세상을 피해 달아나야 하는가? 2번 세상과 싸워야 하는가? 3번 세상에 순응해야 하는가? 4번 세상을 변화시켜야 하는가? 여러분은 어떻게 살고 계신가요? 교회를 다니는, 혹은 그리스도를 나의 구주로 영접한 교인, 성도로서 이 그리스도인의 순례 삶을, 여행을 어떻게 살고 있는가 하는 거죠.
이러한 질문은 새로운 것은 아닙니다. 이미 베드로의 편지를 받은 사람들도 동일한 이 질문 앞에 서 있는 거죠. 그래서요, 베드로는 얘기하는 거예요. 흩어진 나그네다. 고국이 아닌 땅에서 단기 체류하는 외인이야 라고 했던 그것의 의미가 무엇인지를 설명해 주는 거예요. 비슷한 예가 구약에도 있습니다. 예레미야서에서 보면 예레미야 역시 바벨론의 포로로 사로잡혀간 동포들에게 고함, 편지를 쓰든지 말을 하든지 해야만 했습니다. 이제 사로잡혀간 그곳에서 몇 달이 될지 혹은 몇 년이 될지 모르는 그 얼마간의 기간을 그 이방인들 사이에서 살아가야 되는데 살아갈 준비를 해야 된다라고 하는 거죠. 그 도시들 가운데 살 때 그리스도인들은 어떻게 해야 되는가? 하나님을 믿는 하나님의 백성들은 세상과 사람들에 대한 혹은 일과 직업과 영역에 대한 모든 것들을 어떤 마음과 태도로 대해야 되는가를 얘기해 주는 거죠. 베드로는요, 세상으로부터 달아나라고 우리를 그리스도인으로 부름받은 게 아니다라고 얘기하고요. 혹은 광야를 지나듯 외로운 길을 가는 고립된 순례자로 부른 것도 아니다라는 거예요. 이런 것들보다는 하나의 공동체로서 그러나 흩어져 있는 그리스도인들에게 편지한다라고 얘기해요. 그러면서 사용하고 있는 말들이 세상에 있는 하나님의 백성들이라는 거예요. 다시 얘기하면 거룩한 백성들이라는 거죠. 아까 용숙 전사님이 얘기해 준 거룩의 의미가 뭐냐라고 할 때 구별됨인 것입니다. 거룩한 백성들, 하나님의 백성은 뭔가 세상 사람들과는 달라요. 어딘가 모르게 달라요. 동일하게 이 땅에 두 발을 딛고 서서 살아가지만 뭔가 다른 사람들이라고 하는 거죠. 여러분 한번 인사해 볼까요? 당신은 거룩한 백성입니다. 한 번 더 얘기해줘. 우리는 거룩한 백성입니다. 왜 이렇게 힘이 없으세요? 우리는 거룩한 백성입니다. 점심들 드시고 오셨죠? 드셨으면 우리 밥값은 합시다. 하나님 앞에서. 거룩한 백성, 할렐루야. 이 거룩한 백성은요, 세상에서 남다른 생활 방식을 가져요. 그 때문에 금방 사람들 눈에 띄죠. 그래서 베드로는 그의 서신 대부분을요, 순례자인 하나님의 거룩한 백성들이 살아가는 새로운 생활 방식, 동기와 그 유형들을 보여주는데 할애합니다. 베드로 서신 안에 그런 것들이 많아요. 오늘 본문은요, 그런 많은 새로운 생활, 세상과는 다른 그리스도 안에서의 새로운 생활 방식 가운데 한 가지를 얘기해 주고 있어요. 그것은 소망 가운데 순종하며 살라입니다. 한번 따라해 주세요. 소망 가운데 순종하며 살라. 이것이 거룩한 백성, 세상 가운데 살아가는 그리스도인의 삶이다. 그것 중에 하나다라고 하는 거예요. 그런데 한번 생각해 보세요. 소망 가운데 순종하며 사십시오. 이게 그리스도 예수의 수제자이며 그의 특급 증인이라 할 수 있는 베드로가 교회들에게 권면하는 말씀이에요. 소망 가운데 순종하며 살라. 여러분 어떠세요? 이 말씀을 들으면 그래, 결심했어. 소망 가운데 순종하며 살아야지. 이렇게 되는 분이 많을까요? 제가 볼 때는 한 열에 2명, 1명 계실지 모르겠어요. 저 자신도 이 말씀을 보면 그렇지. 머리는 동의가 되지만 사실 여러분 우리가 사는 세상 가운데 어제를 기억해보고 오늘을 살아가며 내일을 떠올려 볼 때에 소망 가운데 순종하며 살라고요? 쉽지 않겠죠. 쉽지 않죠. 여러분 요즘 시대에 소망을 가지고 살라고 하는 말이 참 어렵다라고 여겨지는 시기도 별로 없을 것 같습니다. 뭔가 이렇게 불확실한 시대를 우리가 살고 있지 않나요?
그리고 이전과는 다른 변화되는 일들이나 막 급락하는 못들 가운데 기름값부터 시작해서 밴쿠버도 7%의 생활비가 올랐다는 등 뭐 이런 얘기들 보면서 마음과 어깨가 무거워지지 소망이 막 넘쳐나는 분 계신가요? 코로나로 인해서 어저께 이메일이 왔더라고요. 나머지 기간을 책임져 줄 백신을 한 방 더 놔줄게. 뭐 너희가 할 것은 없어. 다음 이메일 또 오면 그때 맞춰서 해라. 혹시 뭐 이런 기저질환이나 특이사항 있는 사람은 여기로 연락해서 뭐 안내를 받도록 해. 메일 받으셨죠? 네. 뭐가 끝나는가 했더니 여전히 끝나지 않고 새로운 또 막 유행으로 오거나 또 다른 변이와 이상한 것들이 몰려오는 이런데 소망을 얘기하기가 쉽지 않죠. 거기다 순종이라고 하는 것은 더더욱 요즘 시대에 참 매력이 없는 단어 아닙니까? 순종하라 그러면 애들도 싫어해요. 아빠 엄마 말씀에 순종해야지. 아마 개들도 싫어할걸요. 손 안 좋아하죠. 순종처럼 유행에 떨어지는 말이 요즘 시대에 있을까 싶은 거죠. 그런데 성경은요, 소망을 가지고 살아가는 것도 참 힘들고 그거 가운데 순종하며 산다는 것도 참 힘든데 이 두 가지를 얘기하네요. 소망 가운데 순종하며 살라. 근데 여러분요, 항상 좀 기억해야 될 게 있어요. 오늘 우리가 본문으로 삼은 베드로전서 1장 13절도요. 뭘로 시작하는지를 한번 보실래요? 13절의 말씀을 보면 그러므로입니다. Therefore, 그러므로. 뒤에 이루어지는 것은요. 사실은 명령문이에요. 그런데 그러므로로 시작하고 있다는 사실에 주목해야 합니다. 그러므로로 시작하고 있어요. 무엇을 하라라고 하는 명령법에 앞서서 무엇을 했다라고 하는 평서형 내지는 직설법의 말씀이 선행되고 있다는 거예요. 그래서 그리스도인들 이렇게 살아야 하는 이유는 이것에 앞서서 그리스도께서 우리 속에 행하신 일들이 그 이유가 된다라는 겁니다. 이 얘기는 하나님께서 그리스도를 통해 우리 속에 행하신 직설법 이것이 먼저 앞선다는 거죠. 이거 없이 명령법만 있다라고 한다면 참 이것은 우리에게 부담스럽고 헛되고 주제넘은 노력을 강요하는 것에 지나지 않는다라고 말하는 신학자들이 있습니다. 오늘 살펴보죠. 여러분, 그러므로로 시작합니다. 하나님께서 그리스도를 통해 우리 속에 행하신 그 일들, 그러므로 너희는 이렇게 살아. 그 일들로 말미암아 우리가 어떻게 새롭게 지음을 받았는지, 그리고 그에 합당한 새로운 삶의 방식과 삶의 모습과 체계를 갖추고 살라 하고 권면해 주는 거죠. 첫 번째는 뭔가 소망입니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 온전히 바랄지어다. 이것이 소망입니다. 여러분, 지난번 교회에 저희가 밭을 갈았어요. 아둘람 농장이다 뭐 이렇게 해가지고 아시는 분들도 계시겠죠. 근데 거기서 이렇게 총대를 메고 가시던 장로님이 계십니다. 연세가 한참 되신 분이죠. 아들, 딸들 뭐 다 장성해가지고 그러니까요. 근데 이분 같이 일하면요, 어디서 이런 가죽 허리띠를 가져오십니다. 이렇게 역도할 때 드는 것 같은 역도 선수들이 드는 거 있죠. 모르세요? 그런 거 있더라고요. 그래서 이렇게 당기는데 바늘이 하나도 아니고 한 3개인데 철컹철컹철컹 그만큼 두꺼운 거. 그런데 그걸 매면요, 이분이 괴력을 발휘합니다. 연세 많으신 그분이요. 허리를 동이잖아요. 허리띠를 매잖아요. 허리의 힘을 바짝 가져가면 힘이 생겨요. 이 뒤에 힘 어떤 것을 받쳐주는지 다치지도 않고요. 거기에 참 모를 힘이 생겨납니다. 여러분, 마음의 허리를 동이라고 얘기하고 있죠. 그냥 그렇게 일하고 삽질하고 곡괭이질하고 뭐 들다가는 허리 나가고 큰일 납니다. 허리를 동여 매야지 다치지 않고요. 힘을 집중해서 쓸 수 있어요.
마찬가지로요. 성경은 그런 표현을 하고 있어요. 너희 마음의 허리를 동여라. 근신하는 마음을 가져라. 그리스도 안에서 얻은 자유, 그것만 얘기하고 너희 소욕대로 살아가는 것이 아니라 말씀의 끈으로 진리로 동일하고 말씀하는 거예요. 그래야 살 수 있다라고 얘기하는 거죠. 그러면서 예수 그리스도께서 다시 오실 때에 너희에게 가져다 주실 그 은혜가 있는데 그것을 온전히 바라라, 소망하라고 말씀하는 거예요. 그래서요, 오늘 본문이 얘기하고 있는 소망 가운데 순종하며 살라, 이 소망은요, 유가가 어떻고 코로나가 어떻고 새로운 뭔가가 변화되는 시대 가운데 이런 상황적인 것이 아니에요. 이 소망은 그리스도께서 다시 오실 때 우리에게 약속되고 예비된 그 은혜를 바라보아라 라고 하는 소망입니다. 절대로 바뀌지 않는 영원한 것에 대한 소망이죠. 할렐루야. 그래서요, 소망 가운데 순종하면서 이 시대 가운데 소망을 얘기하고 소망을 품으라는 게 부담이 되는 이 차원이 아니에요. 시대성을 벗어내는 영원한 소망이라고 할 수 있는 거예요. 시작이 되시고 마침이 되시는 그 예수 그리스도께서 다시 오실 때 주시는 그 은혜를 온전히 바라는 소망 중에 밑으로 이어지는 일들을 해라라고 하는 거예요. 소망 중에 순종하면서, 여러분 순종할 때요, 소망이 없이 순종하면 그것도 참 괴로운 일입니다. 이 순종을 통해서 이루어질 어떤 것을 소망하고 바라보는 것이 있어야죠. 그거 없이 순종하는 것처럼 괴로운 일은 없어요. 그래서 지금 사도 베드로는 얘기해 주는 거예요. 성도의 삶, 구별된 삶, 거룩한 백성으로 살아갈 때 먼저 앞선 그러므로를 얘기할 때 주어지는 것은 바로 이 소망이다라고 얘기하는 거죠. 그리스도 안에서 온전한 소망을 바라십시오. 우리 한번 이 얘기 인사해 보세요. 옆에 분들하고 얘기해 주세요. 소망을 잃지 마십시오. 소망을 잃지 마십시오. 그럴 수 있는 이유는 그리스도께서 다시 오시기 때문입니다. 그리고 여러분의 눈물을 닦아주실 거예요. 그 은혜를 바라고 소망하는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 그러면서 순종하라고 얘기하는데요. 순종은 무슨 순종인가? 뭘 이루기 위한 순종인가 보면 거룩을 이루기 위한 순종이에요. 짧게 정리해서 말씀을 드리죠. 세 가지 차원의 거룩함을 얘기합니다. 14절부터 17절까지는요. 아버지를 닮은 자녀의 거룩함이라고 할 수 있어요. 14절에 보면 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못하던 때에 따르던 너희 사욕, 너희 욕망과 너희의 욕심을 본받는 자가 되지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에서 거룩한 자가 되라. 구별된 자가 되어라. 기록되었으니 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 외모로 보시지 않고 각 사람 행위대로 심판하시는 이를 너희가 아버지라 부른즉 너희가 나그네로 있을 때 두려움으로 지내라. 자식과 아버지의 부분으로 시작과 마무리를 얘기해 줍니다. 그런데요, 자기의 욕심을 따라가 살다가 망한 사람들의 자식, 그러니까 자기의 욕망과 자기의 욕구와 욕심대로 본성과 본능에 충실한 대로 사는 것 말고 너희 아버지 하나님이 거룩하신 것처럼 너희도 거룩하라라고 하는 이 거룩에 대한 순종함을 가져라. 아버지를 닮은 자녀의 거룩함을 소개하고 가르치고 축복해 주는 거죠. 너희가 나그네로 있을 때 이 두려움으로 아버지의 거룩함을 쫓아라. 두 번째는요, 구속받은 성도들의 거룩함입니다. 그것이 18절부터 21절까지의 말씀이에요. 너희는 알거니와 너희 조상이
물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니다는 거죠. 오직 흠없고 점 없는 그리스도, 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이다라고 하는 거예요. 없어질 것, 우리가 생각할 때 영원하고 우리의 삶의 가장 중요한 힘으로 있는 은과 금, 그것이 아니라 그것마저도 없어진다 하는 때가 올 때에도 변치 않고 영원한 그리스도의 보배로운 피로 너희가 죄의 용서함 받은 것이다. 그것이 구속받은 거룩한 성도다. 그리고 성도가 갖는 거룩함이다. 그는 창세전부터 미리 알린 바 되신 이나 이 말세에 너희를 위하여 나타나신 바 되었다. 이 마지막 때에 우리를 위하여 나타나신 바 되었다. 사람의 몸을 입고 우리 삶 속으로 들어오시고 찾아오셨다라고 하는 거죠. 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하기 위함이다라고 하는 거예요. 너희 믿음과 소망이 어디 있게 하기 위함이라고요? 하나님께 있게 하기. 이게 성도의 거룩함과 소망이라고 얘기해 주는 거예요. 은과 금 중요하고 중요하다 얘기하지만 그것조차도 없어질 것이고 그것을 뛰어넘는 영원한 변치 않는 그리스도의 보배로 이룬 거룩함, 그것을 쫓아 살고 그로 예수 그리스도를 통하여 하나님의 소망 가운데 참여하게 된다, 거룩하게 된다라고 말씀해 주고요. 마지막으로는요, 22절부터 25절까지 부분은요, 진리의 말씀을 통한 거룩함입니다. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하고 거짓이 없이 형제 사랑하기를 이르렀다. 마음으로 뜨겁게 서로 사랑해라. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨 그것이 아니라 썩지 아니할 씨 그것으로 되었으니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 아멘. 그래서 하나님의 말씀으로 거룩하게 된다라고 하는 거죠. 모든 것이 말씀과 기도로 거룩하여진다라고 얘기해 주시는 것입니다. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀만이 영영 세세토록 있다라고 말씀하는 거예요. 그래서요, 우리를 거룩해 하시는 것은 하나님의 말씀의 능력입니다. 하나님의 말씀을 통하여 얻는 거룩함, 그리고 그 말씀을 듣고 순종함으로 이루어지는 맺혀지는 거룩함을 얘기해 주는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 좀 정리를 하면은요, 오늘 사도 베드로는 교회들에게 당부의 말씀을 주세요. 소망 가운데 순종하십시오. 그리고 그 소망은 없어지고 썩어지는 상황적이고 조건적인 것이 아닌 그리스도 안에 있는 소망을 얘기하는 거예요. 다시 오신다 얘기하신 그대로 그리스도께서 다시 오실 것이고 그때 주어지고 부어지는 은혜를 바라고 소망하라고 말씀하고 있고요. 소망 가운데 순종하되 하나님의 거룩함의 일들을 맺어가라. 아버지를 닮은 자녀의 거룩함과 구속받은 성도들의 거룩함과 진리의 말씀을 통해 이루어지는 거룩함이라고 말씀해 줍니다. 우리 이 시간 함께 찬양하면서 기도하기 원하는데요. 영광의 주님을 찬양하세. 모든 영광 능력이 예수님께 있고 또 영광의 주님을 찬양하세. 주의 백성 모두 함께 찬양하세. 우리 함께 찬양하도록 하죠. 기쁜 마음과 소망으로 찬양합시다. 아멘. 영광의 주님 찬양하세. 모든 영광 능력 찬송 예수님께. 영광의 주님 찬양하세.
주의 백성 모두 함께 찬양. 우리 처음부터 다시 찬양합시다. 영광의 주님, 영광의, 우리 박수하면서 찬양합시다. 찬양하세. 모든 영광 능력 찬송 예수님께. 아멘. 영광의 주님 찬양하세. 주의 백성 모두 함께 찬양하세. 두 손을 높이 들고 주 이름 찬양. 존귀와 영광 모두 주 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 죽으시고 부활하신 만왕의 왕. 우리 처음부터 영광의 주님 찬양하세. 모든 영광 능력 찬송 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 주의 백성 모두 함께 찬양. 두 손을 높이 들고, 두 손을 높이 들고 주 이름 찬양. 존귀와 영광 모두 주 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 죽으시고 부활하신 만왕. 죽으시고 부활하신 만왕. 죽으시고 부활하신 만왕의 왕. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 사도 베드로 통하여서 우리 교회들에게, 성도들에게 말씀합니다. 그러나 그 말씀 앞서서 시작은 그러므로예요. 하나님께서 그리스도 예수를 통하여 우리 속에 이루신 그 구원과 회복과 자유와 생명을 얘기합니다. 그러므로 우리는 옛사람의 본성과 소욕을 쫓아 살아가는 삶의 습성을, 그 습관을 이제는 버리고 세상에서는 구별되는 하나님의 거룩함, 아버지의 거룩함을 쫓고 또한 성도에게 주어진 거룩함을 간직하며 말씀으로 이루시는 거룩에 순종하라. 소망 가운데에 순종하며 거룩을 이루라 말씀합니다. 우리 시간에 한번 기도할 때는 그러므로의 은혜를 다시 기억하게 하여 주십시오. 이 모든 명령의 말씀 준행함에 앞서 그리스도 예수께서 십자가에서 죽음과 부활과 생명과 승천을 이루신, 우리를 위해서 이루신 그러므로의 구원의 일들을 기억하고 회복하는, 붙잡는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 예, 주님, 우리 찬송과 영광을 받으시기에 합당하신 주님, 예수 그리스도를 통하여 우리 속에 이루신 하나님의 구원의 일들을 찬양합니다. 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 우리를 위하여 죄와 사망의 권세를 이기며 무덤에서 다시 사신
부활하신 주님, 또한 하나님 성령을 약속하시고 교회를 세우시며 승천하여 하나님의 권능의 보좌 우편에 앉아 계셔 우리를 위하여 중보하고 다스리시며 성령으로 함께 하시는 은혜가 있음을 기억하게 하여 주옵소서. 그 은혜와 생명 안에 서 있는 자들이 바로 우리들임을 하나님 앞에 붙잡는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 그러므로 예수 안에 속한 자이므로 예수의 생명 안에 새 생명을 입은 자들이므로 이제는 죄와 사망과 육신의 소욕과 육신의 본성을 쫓아 사는 자들이 아니라 세상 가운데 하나님께 속한 자로 살아가는, 그러므로 소망 가운데에 순종함으로 하나님의 거룩을 닮아가며 하나님의 거룩에 참여하고 거룩해 되는 삶을 위하여 순종하는 자들이 되게 하셨사오니 하나님을 늘 기쁨과 소망 가운데 찬양하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 모든 찬송과 영광을 우리 주 예수 그리스도께 올려드릴 때에 하나님 우리 심령 가운데 새 은혜가 부어지고 소망이 넘쳐나며 하나님의 권능과 능력으로 새롭게 됨을 믿사오니 예배하며 하나님 말씀을 통하여 기도하고 찬양으로 주님 앞에 나아갈 때에 우리 속에 하나님의 거룩한 능력들, 우리 속에 이루신 구원의 일들들, 그러므로 하나님의 거룩한 소망을, 거룩함을 순종함으로 이뤄가는 저희들이 다 되게 하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도할 때는 소망 가운데 순종한다는 것이 참 부담으로 다가올 때가 있어요. 소망을 얘기하고 꿈꾸고 유지하고 붙잡기에는 상황이 참 퍽퍽합니다. 우리가 처해 있는 현실이 참 괴로워요. 이 땅 가운데 살아갈 때에 정말 소외됨 가운데 살아가고 이것이 인생이란 말인가? 수고하며 애를 쓰고 달려온 날들 가운데 우리가 받는 것은 이것이란 말인가? 하나님 이런 생각과 마음들에 앞서서 영원한 소망, 상황과 조건을 떠나서 변치 않는 그리스도께서 다시 오실 때에 가져다 주실 그 은혜를 온전히 바라는 하나님 그 소망을 가진 자로 서게 하여 주시고 소망 가운데에 순종하는 자, 무미하게 순종하는 자, 두려움 가운데 순종이 아니라 소망 중에 순종하는 자로 주 앞에 서게 하여 주십시오. 아버지를 닮은 자녀의 거룩함과 구속함을 받은 성도들의 거룩함과 진리의 말씀을 통해 이루시는 거룩함에 참여하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 예, 하나님, 소망은 준비되어 있다 말씀하시니 그리스도가 가져다 주실 때에 주실 그 은혜를 온전히 바라는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 소망 중에 순종할 수 있도록 영원한 소망 되신 예수 그리스도를 온전히 바라는 자들 다 되게 하여 주시옵소서. 특별히 소망 가운데 아버지 하나님을 닮은 자녀의 거룩함을 회복하는 자들 되게 해주십시오. 우리의 옛사람의 본성을 쫓는 자들이 아니라 우리의 사역을 본받는 망한 선조들의 사역을 본받는 자들이 아니라 거룩하신 하나님 아버지의 그 거룩함을 쫓는 자들 되게 해주십시오. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하신 그 거룩함에 나아가는 자들 되게 하여 주시고 예수 그리스도의 피로 오직 흠도 점도 없는 어린 양 예수 그리스도의 보배로운 피로 이루신 하나님 성도들의 거룩함을 참여하는 자들, 오직 우리의 소망이 믿음이 하나님 안에 있음을 고백하는 자들 되게 하시고 영원한 진리의 말씀으로 썩어지지 않는 하나님의 말씀으로 거룩함을 이루어가는 자들 되게 하여 주옵소서. 하나님 고맙고 감사합니다. 사도 베드로를 통하여서 이 땅 가운데에 순례자로 살고 있음을 다시 상기시켜 주시고 우리의 소망이 이 땅에 속한 것이 아니라 영원한 하나님 아버지 나라의 가운데에 있음을 하나님 붙잡게 하여 주시니 감사합니다.
그러므로의 고백 가운데에 특별히 소망을 잃지 않고 아버지를 쫓는 자녀의 거룩함과 예수의 피로 이룬 성도의 거룩함과 영원한 진리의 말씀으로 이루시는 능력으로 이루신 하나님의 거룩함을 쫓는 하나님 거룩한 백성들 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.